Okay, 안녕하십니까? Everyone, it's nice to meet you on this webinar series. My name is Benjamin. I'm from the HKTDC, Hong Kong Trade Development Council. Today, I thank very much for KITA North Kyunggi to give me an opportunity to share with you the latest development in the South China and Hong Kong market, and how the Korean companies can use Hong Kong to be your city or partner for your international business. So the PowerPoint today I prepare is developed into 4 different sectors. First of all, I will talk a little bit on the Korea-Hong Kong situation, and I'll share with you why Hong Kong, and also some tips on Korean companies using the Hong Kong market. And finally, who we are and what we can do for you. So first of all, talking about Korea and Hong Kong. Everyone probably have been to Hong Kong before. Hong Kong is very famous, I understand, in Korea for shopping and for eating. But actually today I would like to impress you by saying that Hong Kong is actually also good for your business. And look at the slide here. You will find out that Hong Kong has a population of 7.5 million, but our GDP or GDP per capita is actually a world-class level, which means that we have a lot of demand for overseas products, including Korean products. Korea and Hong Kong, actually, we are very good business friends. Hong Kong is considered by Korea as the 4th largest export destination after China, US, and Vietnam. And actually, in terms of the trade deficit, Hong Kong ranked number 2 in terms of we are buying more from Korea. So you can see that actually we have a strong relationship or background in business. What's more, I would like to share is if you look at the Hong Kong economic structure, you can see that Hong Kong is actually a service-oriented concentrated city, which means that 90% or above of what GDP in Hong Kong are actually generated from services industry. In other words, we do not have manufacturing activities that active in Hong Kong, probably because of our small city and limited in space. So most of the products we use are imported. Most of the food we eat are imported. So if you look at the graph here, the 4 largest sector contributing to Hong Kong GDP are the trading and logistics, finance, professional services, and tourism. So you can immediately feel that actually we need a lot of Korean products and Korean food and beverages. Hong Kong and Korea, in terms of business, we have a lot of exchange. A lot of Korean companies actually having their branch office in Hong Kong. We have shown some here. And likewise, Hong Kong companies are having our presence in Korea. Not only companies, but we have the government and agencies in both countries as well. The latest addition in Hong Kong is we have the Korean Suhyup, who promote the seafood export from Korea to Hong Kong, also start their service in Hong Kong last year. So why Hong Kong? Okay, this photo is quite interesting. That shows Hong Kong has traditionally been a distribution port even when we were under the British colony days. So we changed ourselves from the old entry port to a very modern Hong Kong port with a lot of containers,
trading every day. And why we can do that, first of all, is because we are a free trade port, which means that for all the Korean products export to Hong Kong, the Hong Kong government will not take any tariff from the export. What's more, besides no tariff, we have also no or very few restriction or limitation. So that explains why many Korean products, especially the Korean food products, can easily export to Hong Kong. So if you go to Hong Kong and if you look at the Hong Kong supermarket, you can see the Hong Kong citizen can have a lot of wide range of food products to choose from. The food from Korea, food from China, from Japan, or even from USA, from Chile are all on shelf in Hong Kong. So that means it's quite easy for you to export your products using Hong Kong as a destination. What's more, we have the CIPA and we have the ASEAN FTA, which means that if you distribute your products through Hong Kong, not only Hong Kong people can consume your products, but also you can re-export your products to ASEAN and China, etc. As I mentioned, we have 7.5 million population. It's okay size. It's like similar to one Seoul city. But what's more is our population has a very high demand on quality products, and we have enough the income level to afford the products. So if you look at the graph here, it shows that the GDP per capita based on the PPP valuation, Hong Kong is actually one of the top countries in the world, which means that we have a good consuming powers to consume or to buy or to import products from overseas. Look at something more broad. I mentioned Hong Kong as a very good city for tourism. So actually, every year we receive more than 60 million of foreign tourists or incoming travelers. And if you look at the chart here, the red pie chart represents the portion from mainland China. So you can see that actually there are more, like 78% of mainland Chinese visiting Hong Kong out of the total incoming travelers. What it means is two things. They come to Hong Kong, they do shopping, they eating out, so they will consume a lot of imported products. As I told you, we don't grow our own food, so everything that traveler eats in Hong Kong must be coming from outside of Hong Kong. So those 60 million travelers are actually a very good test marketing ground for all the Korean companies. And close to Hong Kong, we have a region called what we call the Greater Bay Area, or in long form, the Guangdong, Hong Kong, Macau, Greater Bay Area. If you neighbor this Greater Bay Area, you will actually get a lot of research material on talking about the potential of this area. I'm going to tell you a little bit more. And first of all, if you look at the map here, this is the map of China and East Asia. You can easily recognize there are some very bright spots which represent where the people activities are, even during at night time. If you look at the map of China, besides you can find where is Shanghai, at the south of China, actually you see an equally bright spot. That is the Greater Bay Area and Hong Kong. So what I would like to show you here is, if you have not think of this area before, it's time for you to do this now, because this represents a good area full of potential for your services and products. And this is how the overall area statistics. We have 56,000 kilometers square. It's a huge area. And we have a lot of population in this Greater Bay Area, 70 million. And the GDP per capita is actually quite strong, and it's one of the top region in whole of China as well.
what is related to Hong Kong is we have facilitate a very, very good logistics or transportation system between Hong Kong and the other cities in the Greater Bay Area. So we have already finished our bridge to Macau and Zhuhai 2 years ago, and now you can cross the Pearl River Delta by this bridge and going to Macau and Zhuhai from Hong Kong. And also, we completed our high-speed train. So not only to Shenzhen, which I show in the map here, but also all the way to Guangzhou. So from Hong Kong to Shenzhen, it takes less than 20 minutes, and Hong Kong to Guangzhou, it will be less than 1 hour, which means that the whole Greater Bay Area now, you can reach every city from Hong Kong within 1 or 2 hours, sorry. So it is a very, very convenient way of thinking about this whole Greater Bay Area as one region. And using Hong Kong, you can get in touch with this region, selling all your products and services. So this is kind of like a list of what you can do with Hong Kong when you talk about the opportunity in Greater Bay Area. Because I will have some slides later on describing this, so I'll skip into detail, but you can look at the description here. What's more, I would like to give you a little bit thought, especially for those who are doing services industry or consulting business industries. Actually, we have this One Belt, One Road concept of China. And if you look at Hong Kong's role, we're actually doing a very important role for this One Belt, One Road initiative. In terms of we are connecting China with the rest of the One Belt, One Road economies by these sectors, including we are the financial center who funded the One Belt, One Road project through Hong Kong. We are the project coordinator. We are also the logistic hub that facilitate all the trade or financial flow or human flow between One Belt, One Road countries to China. So how to use the Hong Kong platform? So there are two ways that I would like to describe. One is how to target the China market through Hong Kong. The other is what is the role of Hong Kong as a global gateway for Korean companies to put probably a small representation office in Hong Kong and then to target the whole world. So for China market, especially I would like to talk about the Greater Bay Area because China is very huge. I noticed that many Korean companies already have your foothold in areas like Beijing, Shanghai, or Shandong, but still not that many Korean companies are targeting this South China or Greater Bay Area. So this is one focus area which with I think very, very high potential to buy more products and services from Korea. So I noticed that traditionally Korean companies have a lot of factories in the Greater Bay Area and doing some OEM activities for you. But I think this is already going to become a history. The new opportunity for the Greater Bay Area is for the trading business, is for the new innovation business, is for the new design business or even startup business, how the Korean and Greater Bay Area can collaborate and what can Hong Kong do and facilitate this partnership. So this is one very important area that we think or we suggest Korean companies can look at. The other is how to use Hong Kong as the global gateway. Probably if you go to Hong Kong, you will notice that Hong Kong is a very international city. We have a lot of different nationality people living in Hong Kong as long-term residents. So once you go to Hong Kong, you will meet people from all over the world, not only from China, not only from the Greater Bay Area, but also from Southeast Asia, from Russia, from Middle East, from US, from Europe. You name it, we probably have the nationality in Hong Kong. So actually it's a very good city
for Korean companies to explore overseas business. And actually equally, other overseas countries are using Hong Kong this way. So as a result, when you go to Hong Kong, you meet people from different parts of the world, and you can make new business opportunities through that. So why Hong Kong can be that? It's because of numerous reasons. I think later today we will have another speaker, James, who will also explain to you in more detail on his view as a Korean businessman on the Hong Kong market. But from the Hong Kong government or from the HKTDC point of view, these are the reasons. First of all, we have the one country, two systems. Especially if you look at the business systems between Hong Kong and China, we are so different. We are using Hong Kong dollar, whereas in China you are using Chinese yuan. We are a free trade port, whereas if you export to China, they usually will have the tariff mechanism. We have a different tax system than China. The tax you pay in Hong Kong only pay to your Hong Kong government, but not necessarily paying to the Beijing government. And all these are because of one country, two systems. And not to mention, you are protected by the Hong Kong law instead of the Chinese law in Hong Kong. And many business people saying that the Hong Kong law is so business friendly, international friendly, that they prefer to do it with the Hong Kong law in Hong Kong. So that's all the benefits of one country, two systems. Second point is location. Hong Kong is the center of Asia. If you look at the map of Asia plus China, you know what I mean. If you draw the circle from Hong Kong, from within 4 or 5 hours time, that you can basically reach most of the Asia countries. And actually from Korea to Hong Kong is only 3.5 hours. So it's very close. Much closer than you need to, if you need to fly to, say, for example, Malaysia or Singapore, or if you want to fly to Jakarta, then Hong Kong is a much closer option. And because of the good location and because of we are free of tariff, actually many overseas companies are using Hong Kong as the distribution hub. I mentioned earlier today that most of our GDP are services related, so we don't produce. But still, people are using Hong Kong as the distribution hub or re-export hub. So which makes the airport in Hong Kong in terms of air cargo is the trading volume in Hong Kong airport is #1 in the world. And we are one of the top container terminal in the world as well. The third point is about finance. Not only just because of Hong Kong dollar and renminbi, but because of Hong Kong dollar is an internationally freely convertible currency and is pegged with US dollar. So for import-export business is a very stable currency to do your trade business. Also, when you talk about the financial role of Hong Kong with China, we are now the major offshore renminbi center, which means that most of the money going in and out of China actually going through Hong Kong. So that explains why so many times that if you want to attract a Chinese investors, they may propose to you that, okay, why not we go to Hong Kong and do something in Hong Kong so that Hong Kong will be providing the funding to you. Likewise, when you want to invest in China, think about using Hong Kong. That will give you a lot of benefit when you do business there. Tax rate, I mentioned because of one country, two system, we have a different tax rate. So this shows that how low the tax rate is in Hong Kong compared to other cities. And finally, we have a very good business friendly and business-oriented policy. I think the regulations in Hong Kong government is that we encourage people to do business in Hong Kong. We encourage overseas business people to set up or to do business in Hong Kong. And we provide an equal playing field, which means that even if you are a foreigner setting up in Hong Kong, we will treat you the same as a Hong Kong company.
which I think this is quite beneficial. Imagine if you are a Korean, if you set up your little branch office in Hong Kong, and actually you can use that branch office to enjoy all the policy or the subsidies given out by the Hong Kong government. Okay, so e-commerce. I think especially today, we are talking about many traditional ways of doing business are being blocked because of the COVID-19. So what we would like to propose is, or what you already are doing maybe, is to think of how we can do more business through this online platform. I know that Korea is one of the top countries in the world in terms of internet coverage, and I would like to share that Hong Kong is also we are also very strong at internet and very fast internet, and the coverage of Hong Kong people using internet is quite high too. So there are lots of business activities going on through online these days. So there are not only in Hong Kong, but through the e-commerce portal in Hong Kong, you can promote your service to the people in the Greater Bay Area as well. So these are some of the examples: Hong Kong TV Mall, or we even have one Hong Kong company called UFreight, is a logistic company who have their office in Seoul, but they also run a B2C e-commerce channel. So and for B2B. Of course, the Hong Kong government or HKTDC, we have our own sourcing.hktdc.com. So there are different online channels that you can explore. And I can assure you that Hong Kong people are really good at using internet to buy these days. So not only we buy from the Hong Kong platform, we also buy from Taobao, the Chinese platform. We also buy from Gmarket or Coupang, the Korean platform. We also buy from Amazon or eBay, the US platform. So there are a lot of different platforms that you can explore. And if you are interested, please, by all means, come to talk to us, and then we can explore how we can connect you to one of these e-commerce platforms, so you can explore a new business opportunities. So some thought on what kind of things that you can do on e-commerce. So as I mentioned, Hong Kong has 7.5 million population plus a lot of visitors. So we need a lot of food, especially during COVID-19, when you say all the other commodity are getting lower in demand, but we still need to eat. So we still need your food products. So Korean food product is one of the potential products that you can do online. Of course, traditionally cosmetics, and then fashion. So we still need to buy new dresses, and some healthcare and medical because of the COVID-19 and because of the high standard or reputation of Korean medical and healthcare products. I think this is also one area that we can do more on. Lifestyle products. I think because of the K-pop or K-culture or K-media entertainment, I think the Korean concept or Korean style is getting more and more popular, especially among the young to middle-aged consumers in Hong Kong. So these products will have equally good chance. And ICT, smart home, everyone noticed that we are using Samsung mobile phones. We are using a lot of Korean electronic appliances in Hong Kong. So these products will have further opportunities. I mentioned about culture design. I think this is a new area that you can think of how to use the online platform. Will it be a collaboration between a Korean designer? Is it how to use the online platform to promote more of the Korean culture to overseas? I think these are the areas that we can work with you together to see how we can do. Finally, but not the least, startups. There are a lot of startups in Hong Kong and in Korea as well. So how we use the online platform or e-commerce platform to help each other, I think that's an area that we can think of. So these are just some photos that I found in
Hong Kong e-commerce platform that we are selling Korean beef, we are selling Korean medical products, and we are selling Korean fashion. Already, some of them are doing, but I see the room is there. So finally, this session is about TDC and what the Hong Kong Muyok Plao Group can help you to connect with the business opportunity I mentioned in Hong Kong and in the Greater Bay Area. First of all, we are a government organization similar to KITA, and we were established in the year of 1966 by Hong Kong law. We have now 50 offices overseas, so including some 13 in the mainland China, including this office that we have in Seoul, and including all the others, Asia, US, etc. So all our overseas offices are doing the same function, helping the Hong Kong companies to go out, and at the same time, helping the overseas companies, for my case, is helping you all to use Hong Kong as a platform. So we do have our own research team. So if you want to get to know the latest information on Hong Kong, on Greater Bay Area, so you can look into this website as free of charge, and you can see all the research report on site, on our website. And we have also the online marketplace that I share with you. So for those companies who would like to explore an extra opportunity to have your exposure onto the internet space, so you can consider to put your advertisement on this online trading platform. We also have our application containing all the information about TDC. Well, in regular days, I mean, when we do not have the threat of COVID-19, actually Hong Kong is such a good exhibition place for the world traders. So every year we have more than 30 exhibitions in Hong Kong, and some of them are the world largest in terms of scales, in terms of number of exhibitors, because people are so easily able to go to Hong Kong. We do not have like travel visa, we do not have restriction on like you bringing samples to the Hong Kong exhibition, etc. So including Korea, every year we have a lot of people visiting our events in Hong Kong, and we believe after the pandemic situation, we will resume these activities. And not only the exhibitions, we also have the conferences in Hong Kong which you can use. And now we have this summer sourcing week, which we will do in late July. And I would like to especially introduce to you that you can take a look at the summer sourcing week website in the late July, and you may be able to find some good Hong Kong companies that you would like to talk with and to partner with. And if that's the case, feel free to contact my office, and we will help you to do all the lineup. It contains like click to match, live chat, and online sourcing, instant video conferencing, and etc., etc. So anyone interested to know more about this event or other event or services provided by my office in Seoul, we are located in COEX, but of course during these days you can simply email us or drop a message in our Facebook. You can also find us on Facebook, by the way. So any method you can find us, and we will provide our service to you. And what we hope to do is to connect you with Hong Kong business, so that we will create a win-win situation between Hong Kong and Korea. And once again, I thank KITA North Kyung-gi for giving me this opportunity to talk to you today. And I hope I can see you in person very soon after the pandemic. Thank you very much. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저는 닐슨 코리아에서 중국 관련돼서 다양한 고객들과 프로젝트를 진행한 경험을 가지고 있는 김태형입니다. 오늘 좋은 기회를 맞이해서 오늘 홍콩 관련된 소비자들이 한국 제품에 대한 선호를 어떻게 하는지, 어떤 트렌드를 가지고 있는지, 거기다 플러스해서 홍콩을 통해서 중국 시장으로 진출을 계획하고 도모를 많이 하시는데, 그런 중국 시장에서의 그런 성공 사례 간략하게 설명드리고 공유해 드리도록 하겠습니다.
오늘의 발표드릴 주요한 자료는 저희 홍콩에서 홍콩 소비자 대상 1000명으로 이루어진 조사인데요. 최근 2년 전에 조사가 이루어지고 2019년도에 분석이 되어서 발표된 신디케이션 리포트를 가지고 말씀드리겠습니다. 홍콩 소비자, 성인 소비자 18세에서 54세의 남녀를 대상으로 해서 외국 유행에 대해서 어떠한 태도와 어떠한 인식과 어떤 의견을 가지고 있는지, 그 중에서 가장 중요한 저희들이 관심 있어 하는 한류에 대한 부분, 그리고 아무래도 홍콩에는 한류뿐만이 아니라 그 이전에는 일본에 관련된 관심들이 되게 많았는데요. 그래서 일본 인류에 대한 부분, 그 두 가지를 같이 보면서 어떠한 현상이 이루어지고 있는지를 같이 살펴보시도록 하겠습니다. 그래서 굉장히 재미있는 이슈인데요. 그 홍콩 소비자들이 인지하는 한류 또는 인류의 유행 정도가 어느 정도인지 한번 소비자한테 문의를 해봤습니다. 전체적으로 홍콩 전체 1000명이 응답하기를 한국에 대한 유행이 지금 현재 진행 중이다라고 응답하신 분들이 73% 정도 되고요. 그러면 일본에 대한 유행은 어떤지 그분들은 71%다라고 말씀을 하고 있습니다. 그래서 현재는 한국에 대한 유행이 좀 더 앞서가고 있다라고 재미있는 결과가 나타나고 있는데요. 그러면 한국에 대해서 한류가 굉장히 유행을 타고 있는데 그런 의견을 보이고 있는 그런 소비자군들이 어디인지를 좀 더 이렇게 나누어 보았습니다. 남성들보다는 여성들이 80%에 걸쳐서 더 한류를 더 인정을 하고 있고요. 그리고 24세 이하의 젊은 층에서 한류에 대한 유행 정도를 더 인지하고 이야기를 하고 있었습니다. 또 재미있는 추세로는 그 소득 분포로 나누어 봤을 때는 중산층 이상 고소득자 층에서 한류에 대한 인지를 더 명확히 하고 있다는 것을 확인할 수가 있었습니다. 이런 데이터를 통해서 볼 때 젊은 층에서 좀 더 유행하고 있다. 그리고 중산층 이상의 고소득자 층에서도 한류에 대해서도 관심이 높다라고 홍콩에서의 그 현황을 보시면 되겠습니다. 그럼 홍콩 분들한테 여쭤봤는데요. 한류가 유명해지는 요인은 어떤 요인인지, 특히 한국에 관련돼서는 엔터테인먼트, K-팝이라든지 드라마라든지 이런 미디어, 그 다음에 라이프스타일 관련돼서 특히 패션, 그리고 화장품을 포함한 여러 가지 화장품, 스킨케어 이런 부분들이 굉장히 인정을 받으면서 한류에 영향을 주었다라고 이야기를 하고요. 그 외에 한국 방송에 관련된 미디어, 드라마, 그다음에 여행, 음식 이런 순입니다. 그럼 전통적으로 홍콩에서는 일본에 대한 유행이 더 굉장히 많았었는데요. 그러면 한류와 비교해서 그러면 인류는 어떠한 요인 때문에 더 느껴지고 있는지를 보시면 일본 같은 경우는 1위가 여행, 2위는 음식, 3위가 라이프스타일 패션, 그 다음에 로컬의 문화 이런 식으로 한류의 유행의 요인과는 약간의 차이가 있는 것을 확인할 수가 있었습니다. 즉 일본은 좀 더 유행이 오래되었고 한국은 최근에 일어나고 있는 그런 유행들인데 아마 한류가 좀 더 변화되고 발전이 된다 하면 미래의 모습은 일본 지금 인류가 이루어지는 것처럼 좀 더 문화적이고 로컬 문화적인 부분에 대한 부분, 그다음에 좀 더 여행에 대한 부분, 또 음식에 대한 부분들이 좀 더 많이 퍼지지 않을까라고 추측을 할 수도 있을 것 같습니다. 홍콩 소비자들한테 또 여쭤봤는데요. 그럼 한류가 점점 성장하고 있는데 어떠한 제품군들, 어떠한 산업군들로 한류들이 더 느껴지고 있는지를 물어봤습니다. 거기에 대한 응답률을 보았을 때 미디어 엔터테인먼트 부분이 가장 높았고요. 그 안에는 음악, K-팝, 그 다음에 한국 관련된 TV, 영화 이런 것, 그 다음에 스타, 아이돌 이런 것들이 포함되어 있다라고 보시면 되고요. 그 다음에 음식에 관련된 부분, 그 다음에 한국에 그냥 관련된 음식, 그 다음에 스낵 이런 것들 포함되어 있고요. 그 다음으로는 화장품, 그 다음에 퍼스널 케어, 스킨케어, 그 다음에 패션 제품, 옷, 의류 이런 것들이 한국의 한류로서 점점 더 성장하고 있다라고 응답을 했었습니다. 여기에 대한 점점 유명해지는 한류 제품에 대한 산업군에 대해서는 여성층들이
한류에 대한 응답을 하는 비율이 더 높았고요. 마찬가지로 젊은 층 24세 이하에서 더 많은 소비자들이 이야기를 하고 있었습니다. 재미있는 사항으로는 45세 이상의 중년층에서는 한국 드라마에 대한 부분이 그리고 한국 영화, TV에 대한 부분에 대해서 언급이 높은 것으로 보아서 한국 드라마가 중년층 이상에도 잘 널리 퍼지고 있고 유행이 되고 있다라고 확인할 수가 있겠습니다. 그러면 홍콩 소비자들에게 잘 인지가 되고 선호가 되는 한국 제품을 좀 이해할 필요가 있는데요. 그래서 홍콩 소비자들한테 물어봤습니다. 한국에 방문했을 때 어떠한 제품들을 관심 있게 구매를 했는지. 홍콩 분들이 한국에 왔을 때 관심 있게 구매한 그런 제품군들 같이 살펴보면 식품군, 그 다음에 식품 안에는 뭐 스낵, 그 다음에 제조된 그런 간식, 그리고 요리에 관련된 간편식 이런 것들이 포함되어 있고요. 그리고 퍼스널 케어로 해서 스킨케어, 그 다음에 화장품, 뭐 바디 케어, 뭐 이런 것들이 포함되어 있었고 마지막으로 패션들이 높은 응답률로 한국 내에서 구매가 되었다라고 응답을 했습니다. 그와 반면에 다른 제품들도 나오고 있는데 일용품, 생활용품, 그 다음에 건강식품, 뭐 약품 이런 추가적으로 또 엔터테인먼트 관련된 뭐 토이라든지 비디오 게임이라든지 그 다음에 잡지라든지 코믹스라든지 이런 것도 소폭의 응답이 있었는데 대부분 높은 응답률은 바로 음식에 관련된 부분, 간식, 스낵에 관련된 부분, 퍼스널 케어, 그 다음에 패션 제품군으로 상위를 이루고 있었습니다. 그럼 이런 것들이 과연 높은 것인가를 한번 판단을 해볼 필요가 있는데요. 그래서 한번 일본에 방문했을 때 구매했던 일본 제품과 한국에 방문했을 때 구매했던 한국 제품을 한번 비교를 해봤습니다. 한국에서 높게 구성된 그런 제품들의 비율이 일본에 방문했을 때 구매했던 일본의 제품들 비율과 이렇게 비교를 해보면 상당히 좀 높은 위치로 한국에서 구매된 제품이 마찬가지로 일본에서도 동일하게 구매되고 있었다라는 것을 확인할 수가 있었는데요. 그 예를 들어서 음식, 퍼스널 케어, 그다음에 패션 제품들. 그래서 1위 제품이야말로 상당히 일본이나 한국을 걸쳐서 홍콩 사람들이 관심 있게 구매하고 싶어하는 한국산, 일본산 제품이 아닌가 생각이 됩니다. 그렇지만 그 외에 상위 3가지 제품군 이외의 제품들을 살펴보면 일본에서 방문했을 때 구매했던 일본의 제품들은 더 다양하게 구체적으로 되어 있는데요. 건강식품, 그 다음에 엔터테인먼트 관련된 부분, 일용품, 생활용품. 그렇지만 한국은 이런 일용품, 생활용품, 그 다음에 건강식품, 약품, 그 다음에 이런 것들이 굉장히 좀 일본보다는 낮게 구매된 것으로 보아서 향후 홍콩 소비자들이 한국에 왔을 때 좀 더 다양화되고 선호되는 제품군들이 넓어진다면 이렇게 더 넓은 폭으로 다른 제품군으로 더 넓게 구매될 수 있는 기회가 있을 것이다 라는 것도 한번 생각해 볼 수가 있겠습니다. 그러면 그와 반대로 한국에 방문했을 때 구매했던 한국 제품군들을 살펴보았는데요. 그러면 홍콩 소비자들이 홍콩에 있으면서 구매한 한국 수입 제품들은 어떤 것이 있었는지를 똑같은 관점으로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 홍콩 분들이 홍콩에서 구매한 한국 수입 제품들은 음식 안에는 그 패키지드 음식이 있고요. 그다음 쿠킹을 위한 그런 간편식 이런 것들이 있고요. 아이스크림도 포함되고 그다음에 우유나 주스, 그다음에 바로 마실 수 있는 그런 RTD 이런 제품들도 포함이 되어 있습니다. 그 외에 두 번째 군으로는 퍼스널 케어로서 스킨케어, 그다음에 화장품, 컬러 코스메틱, 그다음에 바디 케어 이런 제품들이 있고요. 그다음 세 번째 카테고리는 패션, 의류, 배럴 이런 것들이 상위를 이루고 있었습니다. 마찬가지로 이런 홍콩에서 구매한 이런 한국의 제품들은 여성층들에서 구매한 구매율이 더 굉장히 높았고요. 그다음에 젊은 층에서도 구매한 비율이 높았습니다. 그래서 아무래도 공통적으로 홍콩에서 한국 제품에 대해서는 여성과 젊은 24세 미만의 이런 소비자군이 한국 제품들을 선호하는 그런 타겟이다, 목표 소비자다라고 이해하시면 될 것 같습니다.
그러면 이런 홍콩에서 구매한 한국 제품군들이 있는데 이런 한국 제품의 군들이 어떠한 정도의 수준인지 어떠한 정도의 현황인지를 확인하기 위해서 좀 비교 대상이 필요한데요. 그래서 마찬가지로 홍콩에 계신 분들이 홍콩에서 일본 제품을 구매한 경우와 비교를 해봤습니다. 한국 제품 식품에 대해서는 구매율이 한 57% 정도 되는데요. 홍콩 분들이 일본 제품을 구매한 식품군을 보면 74%로 저희들이 높은 음식류를 구매한다 하더라도 홍콩 내에서 구매한 일본 제품과 비교했을 때는 구매율이 좀 낮은 형태로 나와 있다는 것을 확인할 수 있어서 홍콩 분들이 홍콩 시장 내에서 한국 제품을 구매한 그런 경험이나 구매율이 아직 일본 제품들에 비해서 높지 않다라고 판단을 할 수가 있을 것 같습니다. 그만큼 홍콩 내수 시장에서 한국 제품들이 좀 더 진입해서 더 팔릴 수 있는 가능성은 향후 아직도 존재한다라고 확인할 수가 있겠습니다. 그리고 다음으로는 홍콩 소비자가 선호하는 한국 제품군들이 무엇인지, 그리고 홍콩 소비자들이 선호하는 한국 제품군들과 향후 좀 더 발전할 수 있는 가능성이 있는 이런 가능성이 존재하는 제품군들은 무엇인지 이런 부분들을 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 홍콩 소비자들이 한국산으로 선호하는 제품군들을 이렇게 선호 순대로 한번 나열을 해보면 1위 마스크, 얼굴에 한국에서 굉장히 유명한 그 마스크 제품들 있죠. 그 다음에 두 번째 핸드폰, 세 번째 얼굴에 바르는 그런 스킨케어, 특히 보습제, 화이트닝 제품, 미백 제품, 그 다음에 칼라 코스메틱, 색조 화장품, 그 다음에 얼굴에 바를 수 있는 그런 스킨케어, 그 다음에 입을 수 있는 패션, 그 다음에 몸에 대해서 케어를 해주는 바디케어, 이런 것들이 대부분 홍콩 소비자들이 선호하는 한국 제품들인데요. 홍콩에는 전통적으로 일본 제품들에 대한 선호도가 굉장히 전통적으로 강했고 최근에 좀 더 새로운 트렌드로 한국 제품군들이 점점 더 선호를 하고 있는데요. 일반적으로 홍콩뿐만이 아니라 중국 시장에서는 한국 제품이 그 시장으로 들어갔을 때 항상 겪는 그런 경쟁 구도라는 게 존재합니다. 그 경쟁 구도라는 것은 홍콩 소비자들, 그 다음에 중국 소비자들이 가지고 있는 어느 나라로부터 온 제품이냐에 따라서 그 제품에 대한 기대, 인식, 그 다음에 인정하는 부분들이 좀 틀리기 때문에 거기에 대한 수준이나 레벨이나 요구사항이 좀 틀리고요. 그래서 이런 경쟁 관계 속에서 우리 한국 제품들이 판매를 성공적으로 하기 위해서는 첫 번째로는 일본 제품과 어떻게 경쟁할 것인가, 두 번째로는 서양 제품과 어떻게 경쟁할 것인가, 이런 경쟁 구조 내에서 생각을 하고 차별화를 만들고 전략을 짜야 됩니다. 그런 관점에서 선호하는 한국 제품군들에 대한 것들을 이해를 했는데요. 그러면 저희가 또 알 필요가 있습니다. 선호하는 일본 제품들은 어떤 것들이 있는지, 그리고 또 한편으로는 선호하는 서양 제품군들은 어떤 것들이 있는지, 이런 것들을 쭉 분석을 해보면 각 국가별로 한국, 일본, 서양 제품군들로 선호되는 제품군들을 그룹핑을 해보면 한국은 페이셜 케어, 스킨케어, 화장품, 패션 제품이다 라고 보시면 되겠고요. 일본은 비디오 게임, 코믹, 포장 과자, 스낵, 음식, 쿠킹 제품, 생활용품, 바디 케어, 페이셜 케어, 우유, 굉장히 좀 다방면으로 걸쳐져 있고요. 서양 제품 같은 경우는 건강식품, 약품, 아이스크림, 우유, 분유, 스낵, 과자, 이런 것을 펼쳐져 있는 것을 보실 수가 있겠습니다. 그래서 현재는 한국 제품은 주로 화장품 위주로 많이 인정을 받고 패션 제품 위주로 많이 선호를 받고 있지만 향후 좀 더 다양한 한국 제품에 대한 선호도나 문화가 침투하면서 일본 제품들처럼 좀 더 엔터테인먼트에 관련된 게임이라든지, 그 다음에 좀 더 스낵킹, 먹는 식품이라든지 포장 과자, 스낵 음식, 이런 것들을 좀 더 폭넓게
성장할 수 있지 않을까 생각이 들고요. 또 한편으로는 서양 제품에 대해서 많이 구매를 하면 건강식품이라든지 이런 것들도 한국 제품을 통해서도 좀 더 많이 구매가 될 수 있는 성장의 기회가 충분히 존재한다라고 보실 수가 있겠습니다. 굉장히 좀 중요한 포인트인데요. 한국 브랜드가 홍콩 시장에 들어가서 또는 중국 시장에 들어가서 잘하기 위해서는 항상 일본 제품과 비교가 되고 또는 선진 국가들은 서양 제품과 비교가 많이 돼서 샌드위치가 되고 거기에 특장점을 잃어버리는 케이스들이 많이 있는데요. 항상 일본 제품과 어떻게 들리고 서양 제품과 어떻게 들려서 한국 제품만의 고유의 영역을 가지고 있다라는 것을 명확히 홍콩 소비자나 중국 소비자들한테 이야기를 해줄 수 있다면 성공을 할 수 있는 그런 기반을 다질 수 있는 기초는 가지고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 홍콩 시장에 들어갔을 때 지금 이제 코로나 때문에 이 시장은 좀 더 언택트, 온라인 구매 이런 것들로 많이 변하고 있는데요. 그럼 홍콩 시장 내에서 소비자들이 온라인적으로 어떤 구매 행동을 보이고 있는지 살펴보시도록 하겠습니다. 2년 전 자료에 따르면 홍콩 소비자들은 벌써 91%가 온라인을 통해서 구매를 하고 있고요. 그거를 수치로 표현을 해본다면 일주일에 최소 1회 정도는 온라인을 통해서 구매를 하고 있다라는 것들이 확인이 되었습니다. 성별에 관한 그 큰 차이는 없었고 연령별에 대한 차이도 그렇게 크지 않았습니다. 당연히 45세 이상의 중년층 이상은 소폭 낮고 44세 미만 또 젊은 층으로 갈수록 또 온라인에 대한 구매는 높아진다라는 상식적인 사항은 그대로 확인할 수가 있었고요. 재미있는 부분은 홍콩 시장에서는 중산층 이상의 돈이 있으신 분들이 고소득자층에서는 온라인에 대한 구매가 더 높았다라는 것을 확인할 수가 있었습니다. 그래서 홍콩 시장을 타겟팅 하신다면 온라인을 통해서도 좀 더 프리미엄한 제품들을 파실 수 있는 기회는 존재하고 있다라는 것을 확인할 수가 있었습니다. 그럼 최근 1년 홍콩에서 온라인을 통해서 구매한 한국 제품들을 한번 살펴보시면요. 1위 패션, 어페럴 제품들, 2위 퍼스널 케어, 스킨케어 같은 제품들, 3위 엔터테인먼트, 또 같은 3위군 식품, 음료, 그 다음에 거의 같은 3위군인 일용품, 생활용품 이런 것들로 이루어진 것을 확인할 수가 있겠습니다. 이런 온라인을 통해서 구매된 제품들을 주로 보면 온라인을 통해서도 똑같은 패턴들이 확인이 되는데요. 홍콩 여성분들이 이런 한국 제품들을 온라인을 통해서 구매하는 구매율이 남성들보다 더 높았고요. 그리고 또한 젊은 층 24세 미만 또는 34세 미만에서 한국 제품들을 온라인을 통해서 구매를 했다라는 그런 행위들이 더 많았다라는 것을 확인할 수가 있었습니다. 또 재미있는 포인트는 더 소득이 높을수록 한국 제품을 온라인을 통해서 구매하는 구매율이 더 높았습니다. 그래서 고소득자들이 온라인을 통해서 한국 제품들을 상대적으로 더 많이 구매했다라는 그 시장 현황을 확인할 수가 있겠습니다. 그 온라인을 통해서는 뭐 일용품이라든지 그 외의 제품들, 건강식품이라든지 이런 것들은 패션 제품이나 퍼스널 케어나 음식이나 이런 것보다는 좀 낮은 행태를 보이고 있어서 앞단에 확인했던 그런 선호돼서 구매되던 그런 제품들이 똑같은 패턴으로 온라인으로도 똑같은 현상들이 이루어지고 있다라는 것을 확인할 수가 있었습니다. 홍콩 소비자들이 온라인 구매 관련돼서 자주 이용하는 구매 채널을 확인을 해보면요, 굉장히 유명한 중국의 타오바오, 알리바바의 그런 타오바오 채널이 있고요. 홍콩 로컬에 베이스를 두고 있는 홍콩 TV몰이 있고요. 그 다음에 T몰, 알리바바에서 만든 오피셜한 브랜드가 열 수 있는 브랜드 쇼핑몰, 온라인 쇼핑몰인 T몰, 그 다음에 아마존, 이렇게 주요 5개의 매장에서 온라인 매장, 쇼핑몰에서 구매를 하는 패턴들이 더 많았고요. 그래서 온라인을 통해서 한국 제품들을 홍콩 시장에 판매를 하려고 한다면 마찬가지로 타바오나
티머를 통한 부분, 그다음 홍콩의 로컬은 홍콩 TV몰에 관련된 부분, 또는 소폭, 아마존을 통해서도 판매가 가능하다라는 것을 확인할 수가 있겠습니다. 그리고 홍콩 시장에서 홍콩 소비자들한테 제품을 제대로 알리고자 한다면 홍콩 소비자들이 제품에 대해서 정보를 어떠한 채널, 어떤 소스를 통해서 확인을 하는지를 알 필요가 있는데요. 그런 것을 좀 그런 커뮤니케이션이나 정보를 캐치하는 그런 소스를 확인해 보면 1위 페이스북, 소셜 미디어 중에서는 페이스북, 2위 유튜브, 3위 인스타그램, 그다음 4위 위챗, 그리고 인터넷 관련된 뭐 구글, 야후 이런 식으로 나올 수가 있어서 특히 소셜 미디어 관련된 부분, 그다음 인터넷 관련된 구글, 야후 이런 쪽이 굉장히 중요한 채널이다 보시면 되겠고요. 온라인에 이런 소셜 미디어나 인터넷 관련돼서 정보 습득은 역시 젊은 층에서 좀 많이 일어나는 행태가 나타나고 있는 것을 확인할 수가 있겠습니다. 최근에는 이제 홍콩이 이제 중국과 더 가까워지면서 앞으로 이런 소셜 미디어나 이런 인터넷은 좀 더 중국화로 될 수 있는 가능성이 많고요. 만약 그렇게 된다면 이제 위챗이 굉장히 더 중요해질 것이고, 지금 알리바바의 뭐 타오바오나 이런 티몰 이런 플랫폼이 더욱더 커가면서 제품에 대한 정보 소스도 굉장히 중요한 역할을 할 수 있을 것이다라고 예측을 할 수가 있겠습니다. 실제적으로 홍콩 소비자분들이 한국 제품에 대한 정보를 어떻게 습득하셨나요? 라고 질문을 던졌을 때 소셜 미디어 관련돼서는 페이스북, 유튜브 쪽으로 많이 정보를 습득을 하셨고요. 그리고 인터넷을 통해서는 구글, 야후 이런 쪽으로, 그 다음에 TV 채널을 통해서 많이 정보를 습득했다는 것을 확인할 수가 있었습니다. 그래서 실제로 이런 것들이 이루어지는 것을 보았을 때 홍콩 시장에서는 페이스북과 유튜브를 전략적으로 활용할 필요가 있고요. 그 다음에 구글 이런 플랫폼을 통해서 우리 제품들이 제대로 찾아지고 이렇게 키워드를 쳤을 때 제대로 노출될 수 있는 이런 것들도 같이 고려하실 필요가 있겠습니다. 홍콩 소비자들이 한국 브랜드에 대해서 어떤 인식을 가지고 있는지 한번 살펴보고, 그런 브랜드 인식이 현재 어느 수준이며 앞으로 좀 더 발전하고 판매를 더 잘하기 위해서 어떤 이미지를 좀 고려해 볼 필요가 있을까라는 것을 같이 살펴보도록 하겠습니다. 한국 소비자에 대한 홍콩 소비자를 가지고 있는 큰 이미지 측의 하나는요, 첫 번째로는 한국 제품이기 때문에 아시아 사람한테 적합하다라는 인식이 있고요. 그래서 차라리 서양 제품보다는 아시아 사람은 아시아 사람이 잘 이해를 할 텐데 그 중에서 한국 제품은 아시아 사람에게 좋은 제품일 것이다 라는 부분들이 있고요. 그 다음에 두 번째로는 한국 제품은 뭔지 모르지만 좀 더 젊고 새롭고 트렌디하고, 그 다음에 뭔가 좀 특색 있고 이런 느낌을 준다라는 거고요. 그러니까 디자인적인 측면이죠. 그 다음 세 번째, 제품이 괜찮다. 그리고 제품이 괜찮아서 써도 큰 문제는 없을 것 같다. 그리고 마지막으로 제품이 어느 정도 좀 창의적이다. 그래서 창의적이라서 한번 사용해보고 싶다라는 이런 응답들이 많고요. 그럼 이런 한국에 대한 이미지가 어떤 특장점을 가지고 있는지를 알기 위해서, 그러면 일본 제품에 대해서는 홍콩 소비자들이 어떤 이미지를 가지고 있는지 여쭤보았습니다. 일본 제품들 위주로 한번 살펴보면 일본 제품은 거의 대부분 일본 제품에 대한 퀄리티는 확신할 수 있다. 좋다. 그리고 일본도 마찬가지로 아시아 국가이기 때문에 아시아 사람들한테 좋은 어울리는 적합한 제품을 만들고 있다. 한국과 비슷하죠. 그 외에 이 제품은 굉장히 오리지널하고 가짜가 없고 퀄리티가 좋다. 그리고 일본 제품들은 디테일에까지 관심을 주어서 생산을 했다. 그래서 일본 제품은 실망시키지 않는다. 그리고 일본 제품은 항상 내가 기대하는 것만큼 만족을 시켜준다. 나를 실망시키지 않는다. 즉 일본 제품에 대해서는 거의 대부분 제품에 대한 퀄리티, 신뢰 이런 것들이 굉장히 높다라는 것을 확인할 수가 있었습니다.
그래서 향후 현재는 한국은 뭔가 좀 아시아 사람들이 좋지만 뭔가 새롭고 트렌디하고 제품도 어느 정도 괜찮고 창의적인데 앞으로 이런 것이 지속적으로 가기 위해서는 큰 확신을 줘야 되는 이런 품질, 일본 브랜드 같은 이런 품질, 이런 부분에 좀 더 강조를 두고 제품에 대한 품질 이런 것들을 큰 신경을 쓴 제품을 런칭시키고 사용하게 해서 품질에 대해서도 굉장히 더 신뢰를 얻고 믿을 수 있는 이런 브랜드 이미지를 가져가는 길이 앞으로 롱런하면서 한국 제품이 홍콩에서 팔릴 수 있는 길이 아닐까라는 생각을 이 자료를 통해서 생각을 해보게 됩니다. 한국 제품에 대한 인식을 살펴보시면 굉장히 스타일리시하다라고 인정하는 그 소비자분들은 여성층들에서 이런 것들을 응답하는 비율이 많고요. 그리고 45세 이상의 그런 중년층 이상에서도 한국은 발전하고 있다. 한국의 제품이 굉장히 창의적이다. 그 다음에 가격 대비 가치가 좀 있다. 그리고 퀄리티도 괜찮다라는 부분은 40세 이상층에서도 인정을 좀 받고 있습니다. 그래서 품질에 대해서 인정을 받는 부분들도 이런 중년층에서도 어느 정도 인정하고 있으니 좀 더 품질에 대해서 좋은 제품들을 시장에 선보인다면 충분히 일본 이미지처럼 일본의 품질 이미지와 경쟁할 수 있는 그런 구조를 가져갈 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 홍콩 시장에서도 이제 경쟁 구조, 일본 제품과 어떻게 경쟁할 것인가, 서양 제품과 어떻게 경쟁할 것인가, 한국 제품으로서 한국 브랜드 제품으로서의 고유 영역을 어떻게 만들 것인가 라는 것을 항상 고민을 해야 되는데요. 그래서 이미지적인 측면에서 한국이 가지고 있는 장점이 무엇이고 한국 브랜드 이미지가 가지고 있는 약점이 무엇인지를 한번 정리를 해보겠습니다. 이 정리 가운데서는 서양 브랜드, 일본 브랜드, 한국 브랜드로 보았을 때 한국 브랜드의 가장 약한 부분을 약점으로 잡았고요. 한국 브랜드들이 거의 상위로 1위 가장 높은 수준을 나타낼 때 한국 브랜드 이미지로서의 강점을 잡아봤습니다. 한국 브랜드의 강점은 스타일이 있다, 디자인적으로 좋다, 그리고 계속 발전하고 있다라는 부분이었고요. 한국 브랜드의 약점은 굉장히 훌륭한 퀄리티는 아닌 것 같다. 그리고 한국에 대한 이런 역사나 이런 브랜드들이 역사가 길지 않다. 서양 브랜드나 일본 브랜드에 대해서. 이건 어쩔 수 없는 상황이니까 어쩔 수는 없지만 그 외에는 안전성에 대해서는 한국 브랜드가 그렇게 썩 뛰어난 것 같지는 않다라는 이런 약점도 있었습니다. 그리고 환경에 대해서 고려하는 부분은 한국 브랜드, 한국 제품에서는 약간 부족한 것 같다. 그리고 굉장히 그 코어의 핵심 부분에 대해서는 타협하지 않는 모습, 고집스럽게 끌고 가는 그런 지속성, 이런 부분은 좀 부족한 것 같다. 그래서 약점을 좀 정리해 보면 품질, 그리고 안전성, 그리고 환경에 대한 고려, 그리고 핵심 품질이나 기술에 대해서 끝까지 가져가는 지속성, 이런 부분은 홍콩 소비자들이 덜 인정하는 한국 브랜드의 약점이니 이런 부분들을 좀 더 고려해서 이 약점을 극복할 수 있는 그런 제품이나 커뮤니케이션이나 그런 광고 활동, 노출 활동을 하는 것도 좋은 방안이 될 수 있을 것으로 생각이 됩니다. 그리고 한국 제품들이 아무래도 초창기에는 그렇게 썩 비싼 제품으로는 팔리지 않을 가능성이 많은데요. 해외에 나갔을 때, 지금 홍콩에서도 마찬가지고 중국에서도 마찬가지고, 그래서 어느 정도 한국 제품들이 많이 팔리면서 앞으로 계속 발전해서 성장해야 되는 그런 부분들이 프리미엄 시장으로 어떻게 진입할 것인가에 대한 문제가 항상 존재를 하는데요. 그래서 홍콩 소비자들이 가지고 있는 한국 제품에 대해서 나는 어느 정도 프리미엄 가치를 지불할 수 있다에 대한 부분이 어떻게 되는지 같이 확인해 보도록 하겠습니다. 한국 제품에 대해서는 홍콩 소비자들은 프리미엄을 어느 정도 지불할 수 있다라고 생각하는 그 응답률이 음식류 관련 데서는 한 33% 정도, 퍼스널 케어에 관련된 32% 정도 어느 정도 나온다고 확인이 되는데요. 이것을 일본 제품에 대해서 어느 정도 프리미엄을 지불할 수 있다라는 그 프리미엄률과 비교해 보면 일본은
식품에 대해서는 56%, 퍼스널 케어에서는 39%, 어느 정도 일본과 여전히 차이가 있다라는 것을 확인할 수가 있겠습니다. 그래서 프리미엄에 대한 지불은 일본 제품에 비해서 여전히 좀 낮은 편이다라고 보시면 되겠고요. 그래서 프리미엄을 고려를 했을 때는 방금 말씀드렸던 서양 제품과 어떻게 경쟁할 것인가, 일본 제품과 어떻게 경쟁해서 차별을 만들어낼 것인가, 이런 부분들을 항상 만들어 가야 될 것이고요. 그리고 홍콩 소비자 입장에서는 브랜드의 레벨이 이렇게 좀 나눠지는데요. 서양 제품도 어느 정도 좋다고 인정을 하고, 일본 제품도 어느 정도 좋다고 생각하고, 한국 제품은 어느 정도 중간 이상, 중상층 제품이라고 이해를 하고, 중국 로컬 생산 제품은 좀 저급이라는 인식이 좀 팽배한데요. 그래서 한국산으로서 어느 정도 가지고 있는 유리한 점, 이런 것들을 좀 잘 활용할 필요가 있습니다. 그래서 한국산으로서 랩에 어떻게 인정을 하는지 그 방법을 이해를 해서 한국산으로 내 제품을 어떻게 직접적으로 보일 수 있을까라는 부분을 같이 한번 살펴보면, 홍콩 소비자들은 이게 한국에서 왔구나, 한국에서 생산되었구나라는 그 라벨을 통해서 이게 한국 제품이다라고 확인을 하고 있고요. 또 한편으로는 패키징에 있는 한글을 보면서 이게 한국산이구나라는 것을 확인을 하고요. 세 번째로는 그 브랜드 네임, 브랜드 명에 따라서 이것은 한국 관련된 브랜드 이름이구나, 한국적인 스타일이구나라는 걸 통해서 좀 확인을 하고, 또 하나는 제품에 대한 디자인적인 측면, 그리고 제품의 패키지에 관련돼서 이게 한국산이구나, 이 제품이, 이 브랜드가 라고 이해를 하고 인지를 하는 편이었습니다. 그래서 한국산이라는 것을 좀 더 좀 잘 알리기 위해서는 패키징에 대한 부분, 당연히 라벨은 당연한 거고요. 패키징에 대한 부분, 브랜드 네이밍에 관련된 부분, 디자인적인 부분, 패키징에 대한 부분, 이런 부분들은 좀 더 한국화함으로 해서 한국을 좀 더 직접적으로 알리는 것도 하나의 방법이 될 수도 있을 것 같습니다. 그러면 이제 마지막으로 홍콩 시장에서 어느 정도 한국 제품으로 플레이를 하시고 그 근접해 있는 진입할 수 있는 중국 시장까지 고려해 보실 수가 있는데, 하나의 홍콩에서 많이 인정해지고 있는 한국 브랜드, 한국 제품군들의 1위라고 볼 수 있는 화장품군 내 성공 케이스를 빌려서 어떻게 한국의 한 화장품의 한 브랜드가 중국 시장에서도 어떻게 성공할 수 있었나 라는 그 포인트를 사례를 한번 같이 보고요. 그리고 이런 성공하기 위해서는 어떠한 포인트들이 중요한가를 같이 살펴보도록 하겠습니다. 어떤 한 브랜드가 중국 시장에서 어느 정도 성공을 해서 판매가 잘 되어 있는데요. 그 브랜드가 그럼 어떻게 알려졌는지를 확인해 보니, 첫 번째는 친구, 주변인의 추천, 주변에서 이야기해 주는 거, 이 제품 좋더라, 친구를 통해서, 친인척을 통해서, 입소문을 통해서 많이 이루어졌는데요. 그 입소문이 두 가지 측면에서 입소문이 나고 있습니다. 첫 번째는 한국에 방문했을 때 그 브랜드를 보는 방법, 한국 내에서 한국의 매장, 한국의 면세점, 아니면 한국에 관련된 한국의 드라마, 한국의 그런 한류 관련된 그런 미디어, 그래서 여행 중 이런 것들을 통해서 많이 알려졌고요. 두 번째, 중국 내부적으로 SNS나 온라인을 통해서 이 제품이 잘 알려진다는 것입니다. 특히 화장품 같은 경우는 중국이 좀 대표적인데요. SNS나 온라인을 통해서 굉장히 이런 제품이 홍보가 되고 판매가 되는데, 특히 화장품은 가장 대표적인 채널이 샤오홍슈라는 화장품 관련된 아니면 라이프스타일 관련된 매체이면서 판매까지 이루어지는 샤오홍슈라는 부분이 있고요. 그 다음에 여러분들 많이 아시는 중국에서는 굉장히 파워블로거, 왕홍이라고 불리는데, 이런 왕홍들이 타바오에서도 활동을 하고 샤오홍슈에서도 활동하고 다른 온라인 쇼핑몰 찐동에서 활동하고 다양하게 활동을 하는데, 이런 왕홍들이 소개하는 거, 왕홍들이 만들어낸 추천, 매체, 이런 것들을 통해서 많이 알려져서 이 제품이 성공하게 된 그런 케이스도 있고요.
그 다음에 또 한편 한국으로 따지면 카카오톡인데요. 중국은 이제 위챗이라고 웨이신이라는 위챗이 있는데 카카오톡이면서 게시판이 되면서 다른 사람들에게 제품이나 이런 추천이 노출이 되고 그 다음에 카카오톡 형태의 다이렉트 메시지로 추천도 하고 또 한편으로는 이 카카오톡 플랫폼, 그러니까 위챗입니다. 위챗이 카카오톡 플랫폼인데 이런 카카오톡 플랫폼을 통해서 제품도 판매를 하고 지불도 되고 비용도 지불이 되는 이런 것들을 통해서 이 제품을 알려주고 판매도 되고 하는 이런 행태가 잘 이루어지면서 어떤 한 브랜드가 중국 내에서 로컬적으로도 판매가 잘 되는 그런 케이스가 있었습니다. 그리고 이런 위챗이 발생함으로 해서 구매 대행이 어떤 사업자뿐만이 아니라 개인 사업자 같은 그런 행태도 이루어지면서 한국에서 구매해서 중국 로컬로 판매가 되는 이런 1인 구매 대행 이런 것들도 유행이 번지면서 특히 한국 화장품 같은 경우는 큰 파급 효과를 통해서 판매적인 측면에서 소개적인 측면에서도 굉장히 큰 긍정적인 효과가 있었고요. 그래서 이런 인지 경로 플러스 이런 판매 경로를 적극적으로 활용하면 중국 시장 내에서도 이 충분히 판매에 대한 그런 부분도 어느 정도 일정 정도 만들어낼 수 있다라고 보시면 될 것 같고요. 이런 케이스를 통해서 한번 확인을 해봤고요. 그리고 좀 더 정리를 해보면 이 브랜드가 알려져서 소비자들이 구매를 하게 되는데 구매를 하게 될 때는 항상 중국에서는 온라인과 오프라인이 같이 영향을 부리면서 특히 온라인에서 특히 소규모 브랜드, 잘 알려지지 않은 그 브랜드 같은 경우는 온라인을 통해서 어마어마한 영향을 통해서 구매가 이루어지는 그런 부분들이 많이 이루어지고 있고요. 온라인을 통해서 또 마찬가지로 주변인의 추천, 그 다음에 어떤 연예인이 썼더라라는 그런 구전, 그 다음에 SNS 이런 소셜 마케팅을 통해서 이루어지는 홍보, 그 다음 노출, 그다음 왕홍, 그 다음에 중국판 페이스북인 웨이보를 통해서 노출, 광고, 그리고 다양한 위챗을 통해서 위챗 플랫폼을 통해서 이루어지는 노출, 판촉, 판매 이런 것들을 통해서 온라인을 통해서 많이 판매가 되었다라는 것을 배워서 중국 시장 관련돼서는 특히 온라인을 통해서 소셜 마케팅을 통해서 이 제품을 어떻게 누구를 타겟팅하고 어떻게 다가가고 어떤 플랫폼 통해서 판매할까라는 부분을 같이 고민하실 필요가 있겠습니다. 그래서 좀 더 중국 화장품 관련돼서 영향을 빌릴 수 있는 그 소셜 온라인 마케팅에 대한 대표적인 플랫폼들을 한번 소개를 해보면 샤오홍슈, 그 다음에 타오바오, 이거 알리바바에서 만든 그런 것이고요. 그 다음에 위챗, 웨이보, 그 다음에 현재 한국어로는 알려져 있는 틱톡이라는 더윈이라는 그 쇼클립에 대한 플랫폼인데요. 이 안에도 마찬가지로 제품을 홍보하고 다시 그 제품의 쇼핑몰하고 연결될 수 있는 그 링크까지 되어 있는 그런 행태가 있고요. 그 다음에 뷰티 이볼루션이라는 화장품에 관련된 전문 카테고리 이런 앱도 있어서 이 앱의 다양한 추천 이런 것이 특히 화장품에서는 굉장히 효과적으로 노출이 되고 정보가 알려지고 인지하게 되는 그런 채널이다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 결론적으로 중국에서는 소셜 마케팅과 온라인 이 디지털을 통해서 다양한 마케팅과 제품이 노출이 되어줘야 되고 마케팅이 되어줘야 되고 판매가 되어줘야 된다라고 보시면 되겠습니다. 그리고 앞단에서 잠깐 말씀드렸는데요. 홍콩 소비자나 홍콩 시장이나 중국 시장이나 한국 제품들이 처음에 들어갈 때는 뭐 가격 대비 가치가 좋다라고 뭐 해서 중가의 위상으로 들어가는 케이스가 많은데요. 나중에 점점 더 발전하기 위해서는 좀 더 고급화로 가야 되는 그런 방향성은 과제처럼 항상 남게 됩니다. 특히 그러면 화장품에서 어떻게 하면 고급화가 될 수 있을까? 어떻게 하면 프리미엄이 될 수 있을까라는 과제를 놓고 한번 생각을 해보면 중국 소비자들이 생각했을 때 고급 브랜드란 이런 포인트들을 잘 이해해서
우리 제품 또는 우리 브랜드를 고급스럽게 중국 사람들이 보았을 때 이건 고급일 수 있겠네라고 인식을 줘야 되고 인상을 줘야 되고 영향을 줘야 되는 측면인데요. 이런 요소들을 한번 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 고급 브랜드로 인정을 받기 위해서는 첫 번째, 역사가 길다. 이 브랜드는 뭐 100년이 됐다. 아니면 이 제조사는 굉장히 전통이 있고 역사가 있고 이런 스토리가 있다. 히스토리가 있다라는 부분들이 굉장히 큰 영향을 부리고요. 두 번째, 고급 브랜드라면 당연히 비싼 가격이어야 되고 그 비싼 가격이 될 수밖에 없는 이유는 희귀한 성분이 있다라는 거고요. 그리고 고급 브랜드는 곧 해외 제품, 메이드 인 차이나가 아니라 해외에서 생산이 되고 해외 원료고 또는 수입이 되는 그런 행태였을 때는 고급으로 좀 인정을 받을 수가 있고요. 그리고 네 번째로는 고급이라고 하면 정말 좋은 효능 효과, 굉장히 큰 기술력이 있을 것이라고 생각이 드는데요. 그 기술력의 또 다른 표현을 해본다면 R&D의 특정 기술 또는 특허, 그 다음에 어떤 하이테크, 그 다음에 세계에서 유일한 어떤 기술을 가지고 있다라는 그런 자기만의 기술력, 이런 포인트들이 좀 있어야 되고요. 그 다음에 다섯 번째로는 고급스럽게 보여야 되는 그런 럭셔리한 패키지 디자인 또는 용기 또 이런 패키징 이런 것들이 굉장히 필요하고요. 그 다음에 당연히 또 주변인들로부터 굉장히 고급스럽다 또는 굉장히 유명한 연예인이 쓰고 있다 또는 굉장히 사회적으로 하이 클래스에 계시는 높은 퍼스트 레이디가 쓴다든지 이런 것들에 대한 추천, 노출들이 좀 필요하고 또 중요한 것은 아무리 중국의 제품이 소셜 마케팅, 인터넷 마케팅을 통해서 인터넷을 많이 판매된다 하더라도 고급이라고 한다면 고급은 굉장히 고급스러운 장소에 어떤 존재감을 가지고 있어야 되는데요. 그게 대표적인 예가 고급 백화점. 백화점에도 이렇게 레벨이 있어서 고급 백화점에 들어가 있는 브랜드는 인정해주는 그런 것들이 있습니다. 그래서 중국 시장을 대상으로 해서 고급 화장품 브랜드 제품을 고려를 한다면 이런 고급 브랜드를 한번 에 대한 요소를 고려를 해서 그 프리미엄에 대한 믹스, 제품 믹스를 설계를 하고 도출을 하고 만들어야 되는 그런 과정이 필요할 것으로 생각이 됩니다. 그럼 중국 소비자들은 그 브랜드를 고가, 중가, 저가로 어떻게 구분하는지 굉장히 명확하게 구분을 하고 있는데요. 고가 브랜드는 대부분 유럽 브랜드, 유럽이라 하면 뭐 파리라든지 그러니까 프랑스라든지 이런 그 전통적으로 화장품이 좀 강한 그런 서구 국가 또는 미국 이런 곳에 인정을 해주고요. 그다음에 중고가 브랜드는 일본. 근데 최근에는 중국에서 새로운 바람이 일어나고 있는데 일본 브랜드를 이제 고가 브랜드로 인정하기 시작했습니다. 그래서 일본 브랜드가 아시아 사람들에 맞고 굉장히 세분화되어 있고 굉장히 기술력도 좋은 그런 것에 인정이 되면서 일본 브랜드는 중고가에서 고가 쪽으로 굉장히 크게 움직이고 있고요. 저가 쪽은 이제 중국 국산, 중국 브랜드라고 보시면 되고 중가 또는 중고가까지 갈 수 있는 한국 브랜드 이렇게 좀 구조가 상하 레벨이 이렇게 명확하게 구분이 되고 있습니다. 그래서 계속 제가 강조해서 드리는 말씀인데 한국 브랜드가 중국 브랜드에서 플레이를 제대로 하기 위해서는 이런 서구 발전된 국가 브랜드와 우리가 어떻게 경쟁을 갈 것인지 일본 브랜드와 어떻게 경쟁을 할 것인지에 대한 자기만의 차별화 영역이 필요하고요. 그 차별화 영역이 제품적으로는 그래서 어떻게 설계가 되고 어떤 특징이 있는지 가격적으로는 그래서 왜 그 가격적인지 왜 일본하고 대비해서 왜 그런 가격적인지 왜 서구권 서양 브랜드와 비교해서 왜 그런 가격 위상인지 그리고 판매 장소에 대해서도 오프라인 채널에서 어느 정도 고급으로 갈 건지 독립 매장으로 갈 건지
로드샵으로 갈 건지, 디지털적으로 어떻게 할 건지, 일본 브랜드는 어떻게 틀린 건지, 서구 브랜드는 어떻게 틀릴 건지 이런 것들은 항상 이런 경쟁 관계 속에서 가지고 가야 되는 상황이고요. 프로모션 PR적인 측면에서는 디지털적으로 어떻게 할 것인지, 소셜 미디어 쪽으로 어떻게 할 것인지, 인터넷 이커머스 쪽으로 어떻게 할 것인지, 인터넷 판매로 어떻게 할 것인지, 디지털적으로도 또 왕홍적으로도 그리고 인플루언스, 또 워드 마우스 이런 추천, 소문, 입소문 이런 것들을 위해서 어떻게 할 것인지를 좀 더 고급스럽게 마케팅 믹스 4P를 가지고 설계를 하고 전략을 짜고 실행을 해야 되는 그런 과정을 겪으셔야 될 것으로 생각이 됩니다. 그래서 오늘은 그래서 홍콩 시장에서 홍콩 소비자들이 한국 브랜드에 대해서 제품에 대해서 어떻게 생각하고 어떤 추세가 이루어지고 있고 그리고 중국 시장에 진출을 한다면 홍콩을 통해서 중국 시장에 진출한다면 무엇을 고려해야 될지 케이스 스터디와 어떻게 경쟁을 치러야 될 것인지 이런 부분에 대해서 준비한 내용을 발표를 했고요. 다음에 또 기회가 있다면 좀 더 다양한 내용으로서 발표를 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 윤앤신 홍콩 자문사무소 윤호수 회계사입니다. 저희 윤앤신 홍콩 자문사무소는 홍콩 법인 설립, 관리, 회계 및 세무신고 서비스를 제공하고 있으며 홍콩과 서울에서 사무실을 직접 운영하고 있습니다. 저희 고객분들은 1인 기업부터 국내 상장사까지 다양한 규모의 여러 업종에 걸쳐 있으며 나중에 설명드릴 홍콩 법인을 통한 중국 및 아시아 진출의 예시는 한국무역협회에서 관심이 많으실 무역업, 제조업 위주로 설명드리도록 하겠습니다. 오늘은 홍콩을 통한 중국 시장 진출 방안이라는 주제를 가지고 설명드리겠습니다. 최근 코로나19 이후 비즈니스 전반적인 변화, 홍콩에서의 변화, 코로나19로 인한 경제 위기를 극복하기 위한 홍콩 정부의 각종 대응 정책, 왜 많은 사람들 그리고 많은 기업들이 홍콩 법인을 설립하는지 그 이유와 홍콩이 가진 장점과 혜택들을 설명드리도록 하겠습니다. 마지막으로 홍콩 법인으로 홍콩 내에서 사업하시는 경우가 아닌 홍콩 법인을 통한 중국 진출, 아시아를 포함한 제3국가 진출 사례를 구조와 함께 설명드리겠습니다. 코로나19로 생겨난 신조어 중 하나가 언택트입니다. 부정의 의미 on과 접촉하다는 의미 컨택이 합쳐지면서 생겨난 신조어입니다. 영어로는 인택트가 좀 더 정확한 단어이지만 현재 한국에서 일상적으로 사용하는 관계로 언택트라는 단어로 설명을 드리겠습니다. 코로나19로 인하여 대면 접촉을 최대한 피하게 되면서 유통, 숙박업, 여행업과 같이 매출이 급감하는 업종이 생겼는가 하면 IT를 기반으로 하는 비즈니스는 오히려 시장이 확대되는 케이스가 생기고 있습니다. 할인점, 백화점, 면세점 등의 오프라인 유통 매출이 급감하는 반면 온라인 쇼핑몰의 매출은 늘어나고 있습니다. 영화관, 게임방의 이용이 제한되면서 소비자의 수요는 넷플릭스로 대표되는 OTT 서비스가 확산되고 모바일 게임의 시장이 확산되는 계기가 되었습니다. 자택근무가 늘어나면서 페이퍼리스 근무 환경을 구축하고 회사 동료들 간의 의사소통을 위한 화상회의 시스템이 필요해지면서 줌, 슬랙, 마이크로소프트 팀즈와 같은 IT 플랫폼 서비스의 보급이 단기간에 이루어졌습니다. 이와 같은 노동 환경의 변화는 코로나19에도 어떤 형태든 계속해서 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 현재 야구, 축구와 같은 스포츠 시합들은 무관중 경기로 계속 진행되고 있습니다. 가수들의 콘서트의 경우 좁은 공간에 가수와 팬들이 밀접하게 접촉하는 관계로 대부분의 공연이 취소되었으나 최근 IT 기술을 활용한 인터넷을 랜선 콘서트가 새로운 엔터테인먼트 방식으로 각광을 받고 있습니다. 뉴스에서 많이들 보셨을 텐데요. 최근 BTS는 인터넷을 통하여 전 세계 팬들을 대상으로 콘서트를 개최하였으며 75만 명 팬들이 접속하여 관람하였으며 약 300억 원 이상의 매출을 올린 것으로 알려졌습니다.
한국의 경우에는 배달의 민족 서비스로 대표되는 음식 배달 서비스가 이전부터 정착을 해 있었습니다만 홍콩의 경우에는 코로나19를 통하여 음식 배달 서비스가 생활 속에 정착을 했습니다. 딜리버루, 푸드판다, 우버이츠 등의 서비스를 하고 있으며 최근에는 음식 배달을 넘어서서 다양한 소비자 구매 대행 및 배달 서비스까지 서비스 영역을 확대하고 있습니다. 현재 우리는 인류가 경험해 보지 못한 환경에 처해 있습니다. 어려운 환경 하에서도 살아남기 위하여 최선을 다할 것이며 비즈니스도 새로운 형태로 발전해 나갈 것으로 믿습니다. 코로나19 이후 대부분의 산업이 부정적인 영향을 받은 반면 상대적으로 수혜를 입은 업종이 크게 두 가지 있습니다. 게임과 전자상 거래 업종입니다. 외부 활동이 줄어들고 집에 머무는 시간이 상대적으로 늘어나면서 스마트폰을 이용한 모바일 게임을 이용하는 사용자들이 늘어나면서 이에 따라서 게임 관련 업종이 수혜를 입었습니다. 외부 활동이 줄어들면서 생필품을 비롯한 각종 방역용품을 구입하기 위하여 전자상 거래 채널을 이용하여 물품을 구입하는 소비 패턴이 강해졌습니다. 홍콩은 상대적으로 전자상 거래 시장이 성장이 느린 지역입니다. 물류 관련 인건비, 시설 유지비가 비싼 관계로 소규모 전자상 거래 업체의 경우에는 직접 방문하여 물건을 수령하는 형태로 거래가 이루어지고 있습니다. 홍콩의 면적이 그렇게 넓지 않다는 지리적 측면과 직접 본 것만 믿을 수 있다는 신뢰성의 문제로 보입니다. 현재 홍콩 전자상 거래 시장을 주도하는 업체는 HKTV몰이라는 전자상 거래 업체입니다. 2015년 비즈니스를 개시한 이래로 계속하여 사업을 확장하면서 새로운 형태의 거래 방식을 도입해 왔습니다. 코로나19를 기점으로 매출이 최대 2배 가까이 증가하였으며 한때는 물류가 주문을 따라갈 수 없는 상황이 발생하여 주문을 줄이기 위하여 무료 배송 기준을 일시적으로 높이기도 하였습니다. 물류 문제를 해결하기 위하여 온라인 투 오프라인 점포를 개설하거나 손님 유입을 필요로 하는 유통 채널을 파트너사로 삼아서 고객들이 직접 방문하여 물건을 가져가는 형태의 배송 방법을 도입하였습니다. 물류 배달차가 정해진 시간에 정해진 장소에 대기하면 고객들이 물건을 직접 수령하도록 하는 이동 물류차 직접 수령 시스템도 도입하여 물류 일손 부족 사태를 해결하였습니다. 이번 코로나19를 계기로 홍콩의 전자상 거래도 업그레이드하는 계기가 될 것으로 예상됩니다. 우측 표는 한국무역협회에서 발표한 자료입니다. 향후 전자상 거래 채널을 통하여 어떤 품목들의 거래가 늘어날 것인가를 예측한 자료입니다. 코로나19 이후 방역용품, 생필품, 가정용품의 전자상 거래가 계속 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히 집안에 머무는 시간이 늘어난 관계로 홈 엔터테인먼트, 애완동물 관련 용품, 요리용품, 운동기구 등 가정 내에서 사용하는 제품들의 수혜 품목으로 알려져 있습니다. 당사 고객들 중에서도 전자상 거래, 해외 직구 업종에 속하시는 분들은 실제로 코로나19 기간 중에도 매출이 계속 늘어나고 있습니다. 해외에서 직구 형태로 하시는 분들의 경우 매출은 늘었으나 항공 물류 단가 인상으로 매출 증가 대비 이익은 늘어나지 않고 있는 상황입니다. 앞으로 전자상 거래의 발전에 대해서 간단히 예측해 보겠습니다. 첫째, 온라인과 오프라인이 융합된 형태의 비즈니스가 확대될 것입니다. 온라인에서 주문하고 오프라인 매장에서 물건을 픽업하는 형태, 오프라인 매장에서 물건을 직접 확인하고 인터넷으로 주문하는 형태 등 유통 채널의 장점을 혼합한 형태의 비즈니스가 확대될 것으로 예상됩니다. 홍콩의 유니클로의 경우 현재 온라인 전용 사이즈 한정 상품을 판매하고 있으며 주변의 매장에서 픽업을 할 수 있도록 하고 있습니다. 둘째, 고령 소비자층이 전자상 거래 시장의 새로운 고객층이 될 것입니다. 코로나19로 인하여 고위험군으로 외부 활동이 제한된 고령층이 필요에 의하여 어렵지만 전자상 거래를 이용하는 추세를 보이고 있으며 이는 환경이 안정되더라도 지속될 것으로 보입니다. 셋째, 언택트라는 단어로 대표되듯이 비접촉 형태의 소비가 확산되면서
고객들에게 상품의 정보를 고객들에게 더 많이 전달되기 위해서는 IT 기술을 더욱 적극적으로 활용하게 될 것입니다. AI를 이용한 상품 추천, VR을 이용한 의류 시착, VR을 이용한 부동산 물건 열람, IoT를 활용한 소비재의 자동 주문 서비스 등 다양한 형태의 신규 서비스가 제공될 것으로 예상됩니다. 넷째, 환경 변화를 기점으로 오프라인 매장을 축소하고 온라인 비즈니스 형태로 전환되는 기업이 늘어날 것으로 예상됩니다. 최근 패스트 패션 업체인 자라는 전 세계 매장 중 200여 개를 철수하고 온라인 판매를 확대하겠다는 발표를 하기도 했습니다. 다섯째, 이미 한국에서는 변화가 시작되었습니다만 생필품, 신선식품의 전자상 거래 취급 비중이 늘어날 것으로 예상됩니다. 생필품의 경우에는 오프라인 매장에서 구입하는 것에 익숙해졌던 소비자들이 이번 코로나19를 경험하면서 전자상 거래로도 충분히 편하게 구입을 할 수 있다는 것을 배우면서 이동이 예상됩니다. 홍콩 정부는 지난 4월 초부터 1,375억 홍콩 달러 규모의 코로나19 관련 다양한 구제책을 시행하고 있습니다. 어려운 환경 속에서도 고용주로서 직원 고용을 유지시키는 데 도움이 될 수 있도록 고용 지원 제도부터 소비 활성화, 대출, 업종별 지원금, 세금 감면 및 납부기한 연장까지 다양한 정책을 통해 코로나19 위기를 극복할 수 있도록 노력하고 있습니다. 홍콩 정부의 각종 지원 제도를 크게 5가지로 나누어 봤으며 하나씩 설명드릴 수 있도록 하겠습니다. 첫 번째 지원 정책은 고용 지원 제도입니다. 1,375억 홍콩 달러의 규모의 코로나19 관련 구제책 중 약 59% 비중인 810억 홍콩 달러 규모입니다. 고용 지원 제도는 고용주가 직원을 해고하지 않고 고용을 유지할 수 있도록 직원당 월 급여액의 50% 혹은 최대 9,000 홍콩 달러를 6개월간 지원해주는 제도입니다. 몇 가지 조건이 있는데 지원금 적용 기간은 절대로 직원을 해고할 수 없으며 해고 시 벌금이 발생하게 됩니다. 두 번째는 홍콩 영주권자 이상에게 주어지는 현금 지원입니다. 홍콩 내 내수 소비 촉진하고 개인의 어려움을 덜기 위한 목적이며 지급액은 약 10,000 홍콩 달러입니다. 6월 1일 시작된 신청은 6월 말 기준 200만 명 이상의 사람들이 은행을 통해 온라인 등록을 마쳤고 코로나19 사태로 실생활에 직접적인 금전을 지원함에 따라 홍콩 시민들의 많은 만족도를 보이고 있습니다. 세 번째는 중소기업 정부 담보대출입니다. 4월 말까지 기준금리는 연 5.25%이지만 연 2.75%의 저금리 대출을 제공하며 대출액은 최대 400만 홍콩 달러입니다. 모든 회사가 다 적용되지는 않으며 코로나19 시기에 월 매출 최소 30% 이상 감소가 되었음을 증명해야 하고 대출금은 직원 급여 및 사무실 임차료 지급 등으로 용도 제한이 있습니다. 네 번째는 업종별 지원금입니다. 보시는 테이블에 기재되어 있는 8개의 업종 외에도 지원금이 있으나 관심이 있으실 업종 위주로 정리해 보았습니다. 금융업의 경우 라이센스 유지 관련 지원금이 있으며 요식업의 경우 기본 지원금 이외에 정부에서 정한 사회적 거리두기 규정에 참여하는 업체에도 추가 보조금을 지원해주고 있습니다. 코로나19로 비즈니스 타격이 컸던 여행업, 숙박업의 라이센스 보유업체에게도 보조금을 지원해주고 있습니다. 마지막으로 개인소득세와 법인세를 감면해주고 있습니다. 2019-20 회계년도 기준 최대 2만 홍콩 달러 세금을 감면해주며 세금 납부 기한도 3개월 연장해주고 있습니다. 홍콩의 경우 매년 사업자 등록증과 연 보고서를 갱신해야 하는데 현재 홍콩 정부는 이 비용을 면제해주고 있습니다. 60억 홍콩 달러를 투입하여 공무원 증원 및 SOC 투자 확대를 통해 내년까지 3만 개의 새로운 일자리를 창출할 예정에 있습니다. 이외 상업용 수도 및 전기세를 4개월간 75% 감면해주고 있으며 홍콩 지하철 요금도 7월부터 6개월간 20% 감면해주는 등
홍콩 정부는 다양한 정책 시행과 지원을 하고 있습니다. 지금까지 코로나19로 인한 변화 그리고 코로나19를 극복하기 위한 홍콩 정부의 정책과 지원에 대해 말씀드렸습니다. 다음은 Why 홍콩이라는 큰 제목으로 왜 많은 분들과 기업들이 홍콩에 법인을 설립하는지, 홍콩이 가지고 있는 강점이 무엇인지 설명드리겠습니다. 홍콩의 가장 큰 장점은 한국과의 일일 생활권 및 근처 동남아 국가의 가까운 이동거리에 있는 지리적 장점입니다. 사업을 운영하시다 보면 홍콩은행 혹은 변호사 공증 등 홍콩 방문이 필요한 업무가 발생할 텐데, 홍콩의 경우 당일 홍콩에 오셔서 업무를 보시고 귀국이 가능합니다. 코로나19 이전 한국, 홍콩 간 취항 중인 항공사는 14개사로 일일 약 30여 편이 운행하였습니다. 실제 저희 고객분들은 아침 비행기로 홍콩에 오셔서 볼일을 보시고 늦은 오후 비행기로 귀국하시거나 저녁 식사하시고 밤 비행기로 귀국하시는 경우가 많이 있습니다. 홍콩법인 설립의 경우 매우 간편하고 신속하게 진행이 가능합니다. 구성원에 따라 다르지만 1인 대표이사, 주주의 경우 하루 만에 설립이 가능합니다. 세 번째 강점은 유연한 외화 자본 관리입니다. 홍콩은 외환거래법이 없습니다. 한국의 경우 송금 전 은행에 사전 자료를 제출해야 하지만 홍콩은 입출금에 대한 특정 제한이 없으며 사전 승인이 불필요합니다. 온라인 뱅킹 하시듯 해외 송금을 편안히 하실 수 있어 법인 자금을 효율적으로 활용 가능합니다. 네 번째로 홍콩은 세율이 낮습니다. 법인세율은 과세 가능 순이익 200만 홍콩달러까지 8.25% 법인세율이 적용되며 초과분에 대해서는 16.5% 법인세율이 적용됩니다. 이 부분은 뒤에서 자세히 설명드릴 수 있도록 하겠습니다. 다섯 번째로는 간단하고 투명한 수출입 절차입니다. 홍콩으로 수입 또는 홍콩에서 수출되는 물품은 홍콩 해관의 규정에 따라 선 통과 후 신고로 14일 이내에 홍콩 해관 및 통계청으로 신고만 하면 됩니다. 물론 술, 담배 등 일부 제품은 제외됩니다. 마지막으로 세파 취득을 통한 GBA 진출 및 혜택입니다. 상품 무역의 경우 홍콩에서 생산된 제품은 원산지 증명서를 통해 중국 본토 수입 시 무관세 혜택을 받으실 수 있습니다. 서비스 무역은 다양한 서비스 업종의 중국 본토 진출 시 특혜 제공 및 전문 자격 상호 인증 조치를 시행하고 있습니다. 홍콩은 비즈니스하기에 최고의 환경을 가지고 있습니다. 영국 식민지 시절부터 무역항으로 발전한 홍콩은 친비즈니스적인 환경을 갖추고 있습니다. 특히 외국 자본에 대해 차별이 없는 것과 자유로운 자본의 이동이 보장되어 있습니다. 영어와 중국어를 공용어로 사용하고 있으며 비즈니스에서는 영어를 우선시하고 있습니다. 각종 국제기구에도 중국과는 별도로 참여하고 있습니다. IMD에서 매년 발표하는 세계 경쟁력 순위에서는 최근에 약간 변동은 있었지만 세계에서 탑 클래스 자리를 계속해서 유지하고 있습니다. 홍콩은 기존 영국식 보통법 체계를 따르고 있습니다. 국제 비즈니스에서 기반이 되는 영미법 관련된 풍부한 법률가들이 홍콩에서 활동을 하고 있습니다. 법적 분쟁이 발생하였을 경우 법정에서 해결하지 않고 전문가들을 통하여 문제를 해결하는 중재도 홍콩의 큰 성장 동력 중 하나입니다. 홍콩 국제중재센터의 중재 효력은 전 세계에서 인정될 정도로 인정을 받고 있습니다. 최근에는 홍콩을 통한 중국 진출이 늘어나면서 세파와 연계되어 중국 관련 분쟁 해결 방법 중 하나로 각광을 받고 있습니다. 홍콩에서 2가지 이상 언어를 구사하는 직원을 채용하는 것은 어려운 일이 아닙니다. QS에서 발표하는 세계 대학교 순위에서 100위권 내에 홍콩 소재 대학이 5군데 포함되어 있습니다. 이외에도 영국, 미국, 캐나다, 호주 등지로 이민을 떠난 2세들이 홍콩으로 돌아와서 취업을 하는 경우도 많기 때문에 국제적인 인재를 채용하는 것도 쉽다고 할 수 있습니다.
홍콩 정부에서 최근에 발표한 2020-21년도 정부 예산안에는 코로나19로 인하여 비즈니스, 생활 등 다방면에 걸친 영향이 나타나고 있는 상황에서 정부는 기존 예산안을 뛰어넘는 정책을 발표하였습니다. 중소기업에 대하여 한시적으로 정부 보증 100% 대출을 지원하고 있습니다. 법인세는 최대 2만 홍콩달러 한도에서 100% 감면을 하고 있습니다. 비즈니스 유지를 위해서 필요한 소소한 정부 세금도 면제를 하고 있습니다. 홍콩 주택이 전 세계에서 단위 면적당 최고가인 것은 뉴스에서 많이 들어보셨을 것입니다. 고정금리 몰기지를 통한 지원책도 발표하였으며 10억 홍콩달러를 지원하게 됩니다. 이번 코로나19로 가장 큰 타격을 받은 관광업계를 위하여 해외여행이 재개될 경우 정부기관을 통하여 관광 프로모션으로 7억 홍콩달러를 투입할 예정입니다. 이외에도 각종 펀드 정책, 보육 프로그램을 통하여 스타트업을 위한 지원책이나 4차 사원 분야와 기업들의 지원을 통하여 새로운 시장을 창출하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 이와 같이 홍콩 정부에서는 친기업적인 지원 정책을 계속해서 책정하고 있습니다. 홍콩은 다른 국가들과 달리 단순한 세금 체계를 가지고 있습니다. 법인세는 16.5% 단일세율을 적용합니다. 현재 한시적으로 순이익 200만 홍콩달러까지는 8.25%를 적용하고 있습니다. 회사 운영 비용에 대해서는 상대적으로 인정폭이 넓은 특징을 가지고 있습니다. 급여소득세의 경우에도 구간별 세율을 적용하거나 단일세율 최대 15%를 적용합니다. 부동산 소득에는 단일세율 15%를 적용하며 유지수선을 위한 비용을 인정하고 있습니다. 홍콩의 경우 많은 세금이 존재하지 않습니다. 부가가치세, 배당세, 증여세, 상속세, 자본소득세가 존재하지 않습니다. 또한 원청징수 제도의 경우에는 일부 로열티에는 발생하나 일반적인 배당금 이자에 대해서는 발생하지 않습니다. 홍콩 정부의 회계연도는 매년 3월인 관계로 많은 현지 기업들이 3월을 회계 결산월로 채택하고 있으나 원칙상 회사가 자율적으로 선택할 수 있습니다. 한국과 관련이 있는 회사들은 일반적으로 한국의 신고사항을 감안하여 12월 결산을 주로 채택하고 있습니다. 자유무역항이라는 특성으로 인하여 일반적으로 관세가 없으며 간단한 수출 및 수입 신고 절차를 통하여 상품의 수출입이 이루어집니다. 정부에서 지정한 특정 물품, 알코올 20도 이상의 주류, 담배, 항공유 등에만 관세를 부과하고 있습니다. 다음은 홍콩 법인을 활용하여 중국 및 아시아를 진출한 사례 몇 가지를 소개해 드리겠습니다. 세파를 활용한 케이스로 가장 많이 손꼽히는 성공 사례가 CGV 중국 진출 케이스입니다. 1차적으로 CJCGV는 현지 업체와 합작사를 설립하는 형태로 중국에 1차 진출을 하였으나 경영 주도권 확보에 실패하면서 사업 확장에 어려움을 겪었습니다. 빠른 판단을 바탕으로 사업 모델 전환을 하였는데 이 과정에서 홍콩, 중국 사이에 맺어진 세파상 우대 조항을 활용할 방법을 찾았습니다. 홍콩에 위치한 중간 지주사를 통하여 홍콩에서 운영되던 소규모 극장 체인을 인수한 다음 세파 규정을 활용하여 중국 내 직영으로 진출할 수 있는 사업 구조를 완성하였습니다. 여기에 중국 내 일선 도시 내에서 중국 내 경쟁자와 경쟁이 용이하지 않음을 인정하고 1선급 도시로 성장할 가능성이 있는 2선 도시를 주 타겟으로 사업을 확장하여 현재 중국 내에서 142개 영화관을 운영하고 있습니다. 다른 사례로는 한국계 물류회사 이사입니다. 이사는 홍콩을 본사로 한국, 중국, 베트남, 미국에서 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 항공, 해운 등 다양한 물류 서비스를 제공하고 있는 업체입니다. 중국 내수 시장에 진출하는 한국계 기업 및 한국계 항공사의 화물을 취급하기 위해서는 중국 내 진출이 필요한 상황이었으나 중국 시장에는 물류 서비스 중 외국계 업체가 진출이 불가능하거나
가능하더라도 합작 형태로만 가능한 상황이었습니다. 이사는 홍콩에 기반을 가지고 있는 업체였던 관계로 세파 협정을 이용하여 중국 내에 자회사를 설립하고 기존 외국계 물류회사가 취급할 수 없었던 항공화물 포워딩 업무를 진행할 수 있게 되었습니다. 저희 고객분들 중 홍콩 법인을 통해 중국으로 진출하신 경우 가장 많은 케이스 2개를 소개합니다. 많은 무역업과 제조업이 이 구조에 해당됩니다. 좌측 구조는 홍콩 법인을 모회사로 하여 중국에 자회사를 세우셔서 운영하시는 경우인데 소싱 혹은 직구하시는 무역업종 그리고 제조업에 많이 사용하시는 구조입니다. 우측은 파트너사가 있는 경우입니다. 예를 들어 중국 내 생산 설비를 갖춘 파트너와 홍콩에 합작사를 설립한 다음 중국에 투자하여 파트너사의 생산을 맡기고 한국 법인은 수출 혹은 한국 내 판매에 역량을 집중하는 케이스로 많이 사용하시는 구조입니다. 이 구조는 중국 내 유통 채널을 확보한 파트너와 함께 사업 진행 시에도 많이 사용하십니다. 다음은 한국의 대기업 L사의 케이스입니다. L사의 자회사들은 활발하게 해외 진출을 하고 있는 상황입니다. 중국 진출하는 자회사들이 공동으로 이용할 중국 내 자산에 투자 관리를 하기 위한 회사를 설립하는 과정에서 홍콩의 중간 지주회사를 설립한 다음 중국의 투자 관리 목적 회사를 설립하였습니다. 최근 중국의 투자 관리 목적 회사의 지분을 정리하고 홍콩으로 자금을 회수한 다음 감자를 통하여 한국 자회사들로 투자금을 회수하였습니다. 자산 투자 목적으로 중간 지주회사를 활용하는 케이스이며 홍콩을 통하여 중국에서 안정적으로 자금을 회수한 대표적인 사례이기도 합니다. 다양한 업종과 목적을 가진 회사들이 홍콩을 통하여 중국으로 진출하는 이유들은 무엇일까요? 가장 근본적인 문제는 돈과 관련된 문제입니다. 2016년 사드 사태를 계기로 한동안 중국과 한국 사이 금융 서비스가 원활하지 못했던 적이 있습니다. 당시 홍콩을 통하여 투자하신 분들의 경우에는 홍콩 법인을 이용하여 자금의 지급 및 수령을 원활하게 집행하였습니다. 많은 사업가분들이 이를 계기로 홍콩 내에 법인 설립을 통한 중국 진출이나 거래를 진행한 시기이기도 합니다. 중국 내에 이러한 돌발적인 제도 제약이나 비가시적인 제약이 발생하는 경우를 대비하여 안전장치로 홍콩 법인의 역할을 수행한다고 할 수 있습니다. 중국 파트너사 혹은 홍콩 파트너사와 중국 진출에 관한 합작을 하는 경우, 중국 내에서 합작 진행 시 법적 분쟁으로 발생하는 경우, 중국의 법률에 기반한 분쟁을 벌일 경우 등에는 공정성에 대한 걱정으로 상대적으로 법적 안정성이 높은 홍콩 지역에 합작사를 설립하고 중국 내 투자를 진행함으로써 법적 분쟁에 대한 안전장치로서의 역할을 기대하고 있습니다. 중국의 경우 외국 법인으로 배당금을 지불할 경우 원청 징수로 10%의 세금을 차감한 다음 송금이 가능했었습니다. 만약 주주가 홍콩 법인이면서 요구 조건을 충족할 경우에는 원청 징수를 5%로 감면해주고 있습니다. 현재는 한국과 중국 간 이중 과세 방지 협약에 따라서 이 부분은 동일하게 5%를 적용받을 수 있으므로 원청 징수 측면에서 홍콩 법인에 대한 메리트는 작아진 상황입니다. 마지막으로 화장품 제조 및 판매하는 A사 구조입니다. A사는 일관되게 해외 진출 시 홍콩의 중간 지주 회사를 활용하여 직접 진출하는 형태로 해외 투자를 확대해 왔습니다. 최근에도 홍콩 중간 지주 회사를 통하여 러시아의 판매 법인을 설립하였습니다. 대중국 투자 혹은 기타 3국으로의 투자를 위하여 홍콩의 중간 지주 회사를 설립하고 운영을 하는 경우가 많습니다. 홍콩이 중간 지주사를 설치하기에 적합한 이유는 몇 가지가 있습니다. 지주회사 설립에 대하여 특별한 규제가 없으며 일반적인 법인을 설립하고 운영하는 것과 유사한
최소한의 법적 규제만 존재합니다. 외환의 이동이 자유로운 관계로 자금의 출처와 용처만 확인된다면 외환의 이동이 자유롭습니다. 따라서 배당금이나 이익금에 대해서 다른 지역의 신규 법인 확장이나 모 회사로의 배당 송금이 자유롭습니다. 배당금에 관한 과세가 없는 관계로 중간 지주 회사로 모인 하부 단계 회사들의 이익금을 자유롭게 모 회사로 송금할 수 있습니다. 홍콩의 중간 지주 회사를 설치하는 이유 중 또 한 가지는 글로벌 기업으로서의 이미지를 가지고자 함입니다. 홍콩의 중간 지주 회사가 있는 것과 다른 지역에 있는 것은 투자자들의 입장에서 볼 때 이미지의 차이가 큽니다. 만약 중간 지주 회사를 활용하여 해외 투자 자금 유치나 상장을 계획한다면 홍콩을 통한 중국 중간 지주 회사 활용이 큰 역할을 할 수 있을 것입니다. 더 궁금하신 사항 있으시면 여기에 기재되어 있는 연락처로 연락 주시면 자세히 설명드리겠습니다. 제한된 시간에 정보 위주로 설명드리다 보니 다소 딱딱한 부분이 있었는데 다음번에 또 다른 기회로 뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.